in South India. She has also worked as lecturer in Department of Pharmacy Practice at Amida School of Pharmacy. Currently, she is a research fellow in Indian Council of Medical Research or Center for Disease Control funded National Task Force project on capacity building and strengthening of hospital infection control to detect and prevent AMR in India since July 2020. She has various publications in national and international journals to her credit and has also presented and got papers accepted in various national and international conferences. Thank you. Thank you, Aparna. Welcome, Dr. Sangeeta Sudhir, to take over the class. Thank you, sir. Good evening, all. Thank you, Kerala Private Pharmacists Association team members, especially Leena Madam, Aparna, Jain sir, especially Anish sir and Akash sir for inviting me for this talk to speak on the role of the pharmacist in improving medication safety. So, shall I share the screen, sir? Yes, yes. So, കാണാമോ, sir? കാണാം. Okay. So, ഇന്നത്തെ സെഷന് തൊട്ട് മുന്നേ എനിക്കൊരു റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡന്റിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാനുള്ളത്. This was a real incident happened in Canada for a very young child. She has been taking, tryptophan for the past 18 months and for a complex sleep disorder. Okay, it is actually recommended by the doctor. So usually, they will go for refilling this prescription. നമ്മുടെ നാട്ടില് അത് second batch of drugs വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പോലെയാണ്. So what happened was that pharmacist അവർക്ക് provide ചെയ്തു, second batch of drugs provide ചെയ്തു, and the parents gave the same dose to the child that day. What happened was shocking. The next day, they found their baby died in the bed. This was a case investigation investigate ചെയ്തപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് patient postmortem toxicology babyയുടെ ബോഡിയിൽ lethal dose of baclofen ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, which is an antispastic agent. Okay, so what really happened while investigating was that this was an error from pharmacy while dispensing. So that was really shocking to know. How can such an error happen? So the baby received the same dose, which was actually 20 times more potent than what was recommended. So investigate ചെയ്തപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഒന്ന്, adequate ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ ഫാർമസിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏത് ഡ്രഗാണ് കൊടുത്തത് എന്നുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ മാറിപ്പോയിരുന്നു. രണ്ട് കെമിക്കലും, ഈ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ എന്ന കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന മെഡിസിനും കൊടുത്തുപോയ ബാക്ലോഫൻ എന്ന മെഡിസിനും സിമിലർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ്, ഒരേ മാനുഫാക്ചറർ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരേ ഡിസൈനും ലേബലും ആയിരുന്നു. സിമിലർ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്, വൈറ്റ് കളറുള്ള പൗഡർ ആയിരുന്നു. In countries like in Western countries, they do have a mechanism for cross checking. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രയും നമ്മുടെ നാട്ടിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ. എന്നിട്ടും ഒരു ഡബിൾ വെരിഫിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടും എങ്ങനെ ആ എറർ വന്നു എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല. There was no unique identification number or barcode mechanism, which might also be one of the factors that might have led to this issue. Lack of segregated storage of medicine. നമ്മൾ അതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഫാർമസിയിൽ storage of medicine is very important. ഒരേപോലെയുള്ള മെഡിസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ സൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ മാറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസസും കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ വന്ന ഒരു എറർ ആയിരിക്കാം ഇത് ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ് ഫൈനലി കൺക്ലൂഷൻ വന്നത്. സോ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് മെഡിക്കേഷൻ എറേഴ്സ് a lot. ഈ സെഷനിൽ we will be discussing about what are medication errors, what is the burden of medication errors, some examples, എന്താണ് ഇതിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്, ആൻഡ് ഹൗ ഫാർമസിസ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇൻ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദിസ് മെഡിക്കേഷൻ എറേഴ്സ്. സോ
just to give a brief insight, എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്താ മെഡിക്കേഷൻ എറർ. എന്നാലും just as per National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, medication error എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it's a preventable event that may cause or lead to inappropriate medication use or patient harm while the medication is in the control of healthcare professional, patient or consumer. അടിവരയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a preventable error, preventable event. ഇത് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, എന്നിട്ടും ആ പേഷ്യന്റിന് അവിടെ ഹാം വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഇസ് എ വെരി സീരിയസ് ത്രെറ്റ്. നമ്മുടെ ഗ്ലോബലി വേൾഡില് around 7,000 people die every year because of this medication error. Around 7,70,000 people are getting injured. At least one death is occurring every day and 1.3 million are getting injured. And extra medical cost is around $3.5 billion per year. This includes the direct cost, indirect cost, patient disabled ആയി പോകുന്നു, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന cost, the family is getting affected, the children are being disabled, they are losing their life. So this medication error is taking toll, it's toll on everybody's life. And you can see here, it is one of the third leading cause of death in US. ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്സിഡന്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് മെഡിക്കേഷൻ എറർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡെത്ത്സ്. സോ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വെൽ, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് മെഡിക്കേഷൻ എറർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അത്ര ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും 3 to 33.4% ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുള്ളൂ. അറൌണ്ട് സ്റ്റഡീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന 50 to 60% ഇപ്പോഴും അണ്ടർ റിപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, അവർ ഇന്ത്യ ഇസ് എ ലോ മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രി. നമുക്ക് ഇനാഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്, നമ്മുടെ ഡിസീസ് ബേർഡൻ കൂടുതലാണ്, പേഷ്യന്റ് ലോഡ് കൂടുതലാണ്. ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ വർക്ക് ലോഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ 1:1,800 പേഷ്യൻസ് ആണ്, whereas for nurses it is 1.7 to 1,000 patients. We have limited infrastructure for reporting, identification, cross verification, all such things. However, we need to improve a lot. So എന്നാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെഡ്ലൈൻസിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് how this medication error has affected the people's lives. So just to give you some examples, this is an example of a prescribing error. Prescribing error എല്ലാ പോയിന്റിലും ഉണ്ട്, right from prescribing to administering the drug by the patient. Okay, prescribing-ൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകാം? പ്രിസ്ക്രൈബിംഗിൽ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടറിന്റെ ഇല്ലെജിബിൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ടാവാം, ഇല്ലെജിബിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, പുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കൊണ്ടാവാം, അൺക്ലിയർ റൈറ്റിംഗ്സും ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, റോങ് ഡ്രഗ്. ഇപ്പോ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോണീഡിൻ ഒരു BP മെഡിക്കേഷൻ ആണ്. വെർബൽ ഓർഡർ കൊടുത്തതാണ്, ഡോക്ടർ വെർബലി ഈ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഫാർമസിസ്റ്റ് കേട്ടത് ക്ലോണോപ്പിൻ ആണ്. ക്ലോണോപ്പിൻ ഒരു ക്ലോണാസെപ്പം ആണ്, BP-യുടെ മെഡിസിന് പകരം സീഷറിന്റെ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു. And what happened was that patient had an adverse drug event, right? Amiodarone arrhythmic agent ആണ്, അതിന് പകരം ambrinon കൊടുത്തു, congestive heart failure എന്നുള്ള ഡ്രഗ് കൊടുത്തു. Now, failure to administer a scheduled dose of drug, മിസ് ആവുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കാൻ മിസ് ആവുക, ഇത് യൂഷ്വലി നഴ്സസ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു എറർ ആണ്. Delay or early administration of drug than recommended. Okay, സോ ഇത് ഫാർമസിസ്റ്റ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാൽ, ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലേബലിംഗ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ലേബലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം മേ ബി ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് നടന്നു കാണില്ല. നമ്മളും ലേബൽ ചെയ്യാതെ വിട്ടാൽ പേഷ്യന്റ് will not know when to take this medication, and it's very important. For example, antibiotics ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിന് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് adequate concentration നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ അച്ചീവ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇനഫ് ബാക്ടീരിയൽ കില്ലിംഗ് നടക്കില്ല, and we will not get that result, and the patient may become worse, and that will cause another issues. Now, coming on to the wrong dose error. So this is an example. Toradol, ketorolac ആണത്. Ketorolac ഒരു anesthetic ആണ്. 15 mg പറയുന്നതിന് പകരം 50 mg കൊടുത്തു, and patient has severe GI bleed. Now, wrong route error. റൂട്ടിനെ പറ്റി പറയാം. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് എറേഴ്സ് വരും, ഒപ്പം തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് എറേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡോസേജ് എറേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു സസ്പെൻഷൻ, ഇയർ ഇൻഫെക്ഷന് സസ്പെൻഷൻ ഫാർമസിസ്റ്റ് കൊടുത്തു വിട്ടു പേഷ്യന്റിന്. പേഷ്യന്റിന്റെ ബേബിക്കാണ് കൊടുത്തു വിട്ടത്. ബേബിയുടെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു, ഫാർമസിസ്റ്റിനോട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ലീക്കിംഗ്.
the suspension is leaking. Then the pharmacist asked, how did it's leaking? The patient swallow cheyile. Then she understood that, oh, ഇത് orally എടുക്കാനുള്ള. What did she did was, ear infection വേണ്ടിയിട്ട് ആ സാധനം ഇയറിൽ കൂടെ കൊടുത്തു, ഇയർ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് എടുത്തു. poor baby suctioning ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. So it is not as simple as I mentioned, but there are certain fatal things, like വിൻക്രിസ്റ്റൻ IV ആണ് എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത്, ഇൻട്രാവെനസ് ആണ് എഴുതിയത്. പക്ഷെ അത് മാറിപ്പോയി IT എന്നായി, ഇൻട്രാതീക്കലായി, and that is completely fatal and patient died. So such errors are happening. Now, wrong administration errors. Use of salbutamol inhaler. Salbutamol appropriate ആയിട്ട് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ, we have seen lot of patients coming to the hospital worsening asthma and COPD. So ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പേഷ്യൻസ് എക്സാസർബേഷൻ ആയിട്ട് വരും. They might already have been taking this for a long period of time, but none of their pharmacists have told them that this inhaler should be taken like this. അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് adequate ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. Okay, so these are some of the simple examples, but it is affecting the patient's lives. Okay, now deteriorated drug error, അതായത് expired drugs പോകുന്നത്. But in many pharmacies, there are systems where expired drugs are controlled and removed. Now, monitoring errors, failure to assess any diagnostic or laboratory parameters. So നമ്മളുടെ കൺട്രിയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും in many countries, pharmacists are responsible to check the laboratory values of this patient, like GRBS check ചെയ്യുക, അതുപോലെ creatinine clearance check ചെയ്യുക, and then decide on the drug, what drug to be given. ഇപ്പോൾ ഒരു നെഫ്രോടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, ലൈക്ക് വാൻകോമൈസിൻ സെക്കൻഡ് റീഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ക്രിയാറ്റിൻ ക്ലിയറൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസമിക് ഏജൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ GRBS എത്രയാണെന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെ. പിന്നെ കംപ്ലയൻസ് എറർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പേഷ്യന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അതായത് ആന്റി ട്യൂബർക്കുലർ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കേണ്ട മെഡിസിൻസ് ആണ്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ 1-2 ഡോസ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാലോ അതിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറയും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രൊലോങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ എറേഴ്സ്. പല രീതിയിൽ അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം. മൈൽഡ് ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യാം പേഷ്യൻസിനെ, മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യാം, സിവിയർ ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യാം, ഈവൻ ഡെത്ത് വരെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന മെഡിക്കേഷൻ എറേഴ്സ്, സിമ്പിൾ മെഡിക്കേഷൻ എറേഴ്സ് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ. സോ പല കാരണങ്ങളാണ് ഇതിനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മെഡിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൗണ്ട് അലൈക്ക്, ലുക്ക് അലൈക്ക് മെഡിക്കേഷൻസ്. നൗ ബിസി വർക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ, സ്റ്റാഫ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ബിസി വർക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ. ഫാർമസിയിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് ലോഡ് ഉണ്ട്, നല്ല പേഷ്യന്റ് ലോഡ് ഉണ്ട്, കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്, ടു മച്ച് ഓഫ് നോയ്സ്, അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ്, പുതിയൊരു സ്റ്റാഫാണ്, ആഡിക്വേറ്റ് വെൽ ട്രെയിൻഡ് അല്ല, പുതിയ ഡ്രഗിനെ പറ്റി അധികം അറിവില്ല. പിന്നെ പ്രോസസ് റിലേറ്റഡ്, പുവർ അദറൻസ് ടു വർക്ക് ഫ്ലോ പോളിസീസ്. ഓരോ ഫാർമസിയിലും കൃത്യമായ വർക്ക് ഫ്ലോ പോളിസീസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കണം, ആ പേഷ്യന്റ് ആദ്യം ഏത് മെഡിസിൻസ് നോക്കണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർക്ക് ഫ്ലോ പോളിസീസ് ഉണ്ടാകും. അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ അത് അഡ്ഹെയർ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. യൂസ് ഓഫ് അബ്രിവിയേഷൻസ് ബൈ ഡോക്ടേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ മെറ്റ്ഫോമിന് MET എന്ന് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോഫെനോലൈഡ് മൊഫെറ്റലിന് MMF എന്ന് എഴുതാം. അതൊന്നും അഗ്രിയബിൾ അല്ല. ഇൻഎലിജിബിൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ, പുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും, ഓക്കെ ദിസ് മൈറ്റ് ബി മെറ്റ്ഫോമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് മൈറ്റ് ബി ഗ്ലിബെൻക്ലമൈൻ. അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാതെ യു ഷുഡ് പ്രോംപ്റ്റ്ലി ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഡോക്ടർ. അപ്പൊ തന്നെ ഡോക്ടറിന്റെ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക ആൻഡ് കൺഫേം ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി ദെൻ ഡിസ്പെൻസ് ദ മെഡിക്കേഷൻ. Inaccurate computer entry, patient information. Now, just as I mentioned, busy schedule, peak hours, ഫാർമസിയിൽ നല്ല തിരക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് നല്ല കസ്റ്റമർ ഉണ്ട്, ക്ലോസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല, പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാൻ സമയമില്ല, അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ വരുമ്പോഴും മെഡിക്കേഷൻ എററിനുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം ഹൈ ആണ്.
സോ മാനേജ്മെന്റ്, ഫാർമസി മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ ഒരു അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോ ആക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക്, adequate ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നോട്ട് ടു മിക്സ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ലുക്ക് അലൈക്ക്, സൗണ്ട് അലൈക്ക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഹൈ റിസ്ക് മെഡിക്കേഷൻസ്. Lack of communication, just as I mentioned, we should not guess what is written by the doctor. If we have any doubt, we should definitely speak to the doctor. So this is another example of a look-alike medication. This is vitamin K injection, 1 milligram per ml, 10 milligram per ml, neostigmine. ഇത് വേറൊരു ഡ്രഗ് ആണ്. സോ സി, ഈ 3 ഡ്രഗും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈവൻ കോസ് ഡെത്ത്. സൗണ്ട് അലൈക്ക് മെഡിക്കേഷൻ, സെലിജിലിന് പകരം സെലാജിൻ. ഓക്കെ, സെലിജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആന്റി പാർക്കിൻസൺ ഡ്രഗ് ആണ്. വേറെ സെലാജിൻ പൈലോകാർപ്പൈൻ ആണ്. അതൊരു ജോഗ്രൻ സിൻഡ്രോം, മറ്റേ സെറോസ്റ്റോമിയ, അതിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻ ആണ്. അക്യൂട്ടൈൻ ആൻഡ് അക്യൂപ്രിൽ. അക്യൂട്ടൈൻ ഐസോട്രിറ്റിനോയിന, എന്നാൽ അക്യൂപ്രിൽ ക്വിനലപ്രില. സോ ഐസോട്രിറ്റിനോയിൻ കുറച്ച് ഡെർമറ്റോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന, ക്വിനലപ്രിൽ BP മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ്. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സൗണ്ട് അലൈക്ക് മെഡിക്കേഷൻ, ഓക്സികോൺട്രിൻ, ഓക്സിനോം, സാൻടാക്സിർടെക്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ക്ലോട്രിമസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റി ഫംഗല, ക്ലോട്രിമോക്സിസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആന്റിബയോട്ടിക്ക. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ്, inappropriate abbreviations. This should not be used in an, ideally this should not be used in a prescription. Microgram ഒക്കെ ചെറിയ ഡോസ് ആണ്. ഓക്കെ, whereas milligram is a higher dose. So microgram എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് മൈക്രോഗ്രാം എന്ന് ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതണം. ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എറർ വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ എഴുതുന്ന ഐ ഓർ ഇയർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിട്ടൺ ഫുള്ളി. സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് സബ്ലിംഗ്വൽ ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന കേസസ് ഉണ്ട്. ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന കേസസ് ഉണ്ട്. ഡിസ്ചാർജ്, ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റിനെ അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ, അന്ന് നിർത്തേണ്ട മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും. ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയി പോവാം. ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ്, ചില മരുന്നുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സിലാണ് വരിക, IUയിലാണ് വരിക. അത് IV ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇൻട്രാവെനസ്ലി കൊടുക്കുന്ന കേസസും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So these are some of the examples of illegible prescriptions, unclear handwritings, and these are not acceptable. Ideally, it is not recommended. Now these are examples. ഈ congentin വേറൊരു congentin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസ്ട്രോപ്പിൻ ആണ്. ഇത് ആന്റി പാർക്കിൻസോണിസം ഏജന്റ്. അത് 0.5 mg കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഈ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കൊടുത്തത് കോമാഡിനായിരുന്നു. അത് വാർഫെറിൻ 5 mg ആ കൊടുത്തത്. Okay, so these are some of the examples of medication errors, and the patient had severe bleeding issues. Hence, the basic goal, major goal of this medication safety is to ensure effective and safe drug for the right patient, and the pharmacist has to ensure that this safe and effective drug is obtaining to this right patient, and it's a right drug in right dose, right time frequency, and right duration. ഇതാണ് നമ്മളുടെ major goal. So role of pharmacist in improving medication safety, നമുക്ക് 2 major agendas ആണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ അജണ്ട, ഐഡന്റിഫൈ certain risk. ഇത് റിസ്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരികയാണ്, നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരികയാണ്. ഇപ്പൊ ഇൻസുലിൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് മെഡിക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഏത് മെഡിസിൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് പറയാണ്, ഓക്കെ ഞാൻ മെറ്റ്ഫോമിൻ എടുത്തിരുന്നു, ഗ്ലിമിപ്രൈഡ് എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണോ? അപ്പൊ അവര് പറയും, നോ, ഐ ഹാവ് ബിൻ ഡിസ്കസ്ഡ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻ ഇൻസുലിൻ. ഓക്കെ, സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? വി ഷുഡ് നോട്ട് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റിനോട് പറഞ്ഞാലും അത് എത്രത്തോളം ഫീസിബിൾ ആണെന്നില്ല. വി ഷുഡ് ഇൻഫോം ദ ഡോക്ടർ. We should call the doctor and inform them that the patient is already on this 2 medication and should be give the third oral hypoglycemic agent. So അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർവെൻഷൻ വരുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ റിസ്കിനെ നേരത്തെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. Now prevent
അങ്ങനെ ചെയ്തത് വഴി പ്രിവെന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഡിക്കേഷൻ എറേഴ്സ്, അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റി. ഈ 3 ഡ്രഗും കൂടി എടുത്ത് പേഷ്യന്റ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ അടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? എന്നാൽ നമ്മൾ അത് പേഷ്യന്റിനോട് പറയാം, നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നേ നമ്മൾ ആ ഒരു ആക്ഷൻ എടുത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മെഡിക്കേഷൻ എറർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. നമ്മൾ അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണം. ബിക്കോസ് ദിസ് ഹാസ് ടു ബി disseminated to all the pharmacists across our state, and I mean across the region, and they should understand that this is how we can intervene. So our role is actually broadened from prescribing to administration. Prescribing error പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാം. അത് inappropriate drug ആവാം. ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡ്രഗ് എങ്ങനെയാവാന്ന് വെച്ചാൽ ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ മെഡിക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഡോക്ടർ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ നേരത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം. റൈറ്റ് ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് റൂട്ട് അല്ല, ഇനി അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് ഡോക്ടർ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഇന്ററാക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇന്റർവീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിസ്പെൻസിങ്ങിൽ വരുമ്പോഴും സെയിം. നമ്മൾ ആദ്യം എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മരുന്ന് ഈ പേഷ്യന്റിന് തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. പിന്നെ അത് റൈറ്റ് ഡ്രഗ് ആണോ, റൈറ്റ് റൂട്ട് ആണോ, റൈറ്റ് ടൈം ആണോ, റൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷനിലാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ലേബൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് കമ്മിങ് സ്ലൈഡ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഞാനിത് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ ഫാർമസിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ്, ആദ്യം അത് ആ പേഷ്യന്റ് തന്നെയാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. സോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റ് ഏത് പേഷ്യന്റ് ആണ്, ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ പറയുന്ന പേഷ്യന്റിനെ തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ലൈക്ക് കൺഫേം ദ ഏജ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്, വെയിറ്റ്, പേഷ്യന്റ് എന്തെങ്കിലും അലർജീസ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ലാബ് റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടോ, obtain current and previous medication and medical history. പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി വാർഫെറിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണ്. അപ്പൊ വാർഫെറിൻ കൊടുത്താൽ ബ്ലീഡിംഗ് റിസ്ക് കൂടും, അവിടെ നമുക്ക് ഇന്റർവീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന് ഓൾറെഡി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ലോ ആയ പേഷ്യന്റ് ആണ്, നമ്മൾ മിനസോളിഡ് കൊടുക്കുന്നു, മിനസോളിഡ് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ വേഴ്സൺ ആക്കും. അതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ, ഫാർമസിയിൽ തന്നെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി മോർ ഈസി ഫോർ us to identify all these medication errors. Okay, so we are preventing any further adverse drug events. Coming on to the dispensing. So നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടി, നമ്മൾ അതേ പേഷ്യന്റ് ആണ്, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. നൗ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്പെൻസിംഗിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സോ ഐഡന്റിഫൈ മെഡിസിൻ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഒരു മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നത്? റാക്കിന്ന് അതിന്റെ നെയിമും അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും വെച്ചിട്ടാണ്, അല്ലാതെ അതിന്റെ ലൊക്കേഷനോ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസോ കളറോ വെച്ചിട്ടല്ല, റൈറ്റ്? പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോസ് തന്നെയാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ മെഡിക്കേഷൻ ലേബിൾസ് കൊടുക്കും, അല്ലെ? പേഷ്യന്റെ മെഡിക്കേഷൻ ലേബിൾസ് കൊടുക്കും, ഇന്ന നേരത്താണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത്, കഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ലേബിൾ കൊടുക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ചെക്ക്. ട്രയാങ്കിൾ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, അതായത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലേബലിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനും ആ മെഡിസിനും ഒന്നാണെന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ചെക്ക്. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. If you can't do, if the pharmacist who is doing this work can't do, then somebody else should do a cross verification, and that's very important, and the management of the pharmacy has to take care of it. Okay, oru double verification by a second person is absolutely very important. Now second one is providing patient counseling. Patient counseling വളരെ, ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണ്. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഓൺ ടു ഇറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽ. യു ക്യാൻ ഒബ്വിയസ്ലി റെഫർ ദാറ്റ് സെഷൻ. സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ, പേഷ്യന്റിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ആന്റിബയോട്ടിക് ഇങ്ങനെ ഇന്ന സമയത്ത് കഴിക്കണം, നമ്മുടെ ലേബല് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇന്ന സമയത്ത് കഴിക്കണം, ഇത്രയും ഡ്യൂറേഷനിൽ കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്. കാരണം യൂഷ്വലി നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് പകുതി, നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു 25%
കയറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലേബലിലായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ മുഴുവൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഫർദർ വേഴ്സൺ ആവും. അലർജീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പേഷ്യന്റ് LRTA ആയിട്ട് വന്ന പേഷ്യന്റ്, ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ, ആൻഡ് വി ഗേവ് അമോക്സിലിൻ ക്ലവിയോലനേറ്റ്. ഓഗ്മെന്റിൻ ഒരു 625 mg നമ്മൾ കൊടുത്തു. നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ട പേഷ്യന്റിന് അലർജി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പെൻസിലിൻ അലർജി ആണെങ്കിൽ അമോക്സിക്ലാവ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ലൈക്ക് ഇൻഹേലേഴ്സ്, റോട്ടാഹേലേഴ്സ്, ഇയർ ഡ്രോപ്സ്, ഐ ഡ്രോപ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസിന്റെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക. സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ്, ചിലത് ആംബർ കളേർഡ് ബോട്ടിൽസിൽ മറ്റേ ലൈറ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെക്കേണ്ടതായിരിക്കും. ചിലത് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സൈഡിൽ, സെഫിക്സ് ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സൈഡിൽ വെക്കേണ്ടതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഇൻസുലിൻ പെൻസ് എവിടെ വെക്കണം, വയൽസ് എവിടെ വെക്കണം. അഡ്വൈസ് ഓൺ എനി മിസ്ഡ് ഡോസ്. ഇപ്പോ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ ഇന്ന സമയത്ത് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോ നെക്സ്റ്റ് കഴിക്കണം. ഓക്കെ, സോ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്, ബട്ട് ട്രൈ നോട്ട് ടു മിസ് എനി ഡോസ്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ ഒരിക്കലും 2 ഗുളികകൾ ഒരേ സമയം എടുക്കരുത്. അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ്, മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ബിക്കോസ് ദേ റിയലി ഡോണ്ട് നോ. ഓക്കെ, പൊട്ടൻഷ്യൽ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട്സ്. ചില കേസിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫാംപിനൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിൻ കളർ ഡിഫറെന്റ്, ഓറഞ്ച് കളർ ആയിരിക്കും ടങ്കയിൽ വരിക. അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡ്രഗ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിൻ കളർ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. സോ പേടിക്കേണ്ടാത്ത മൈൽഡ് അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്നാൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട്സിനെ പറ്റി അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുക. കാരണം എന്നാലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാനും ആ ഡ്രഗ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനിപ്പോൾ റീസെന്റ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. എട്ടോറികോക്സിബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്രഗ് യൂഷ്വലി ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പേഷ്യന്റിന് ജോയിന്റ് പെയിന് കൊടുത്തു. ഹെറ്റോറികോക്സിബ് ഫസ്റ്റ് കഴിച്ചപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ചെറിയ റാഷസ് പോലെ വന്നു. സോ വാട്ട് ഷീ ഡിഡ് വാസ് ഷീ കണ്ടിന്യൂഡ്. റാഷസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അതിന്. സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്തു. വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് പേഷ്യന്റിന് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീവൻ ജോൺസൺ സിൻഡ്രോം, ടോക്സിക് എപ്പിഡെർമൽ നെക്രോലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായി. അറൌണ്ട് 65% ബേൺസ് ആയി ബോഡി. അത് ഒരു അനാഫൈലാക്സിസ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. സിവിയർലി ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ്. പേഷ്യന്റിന് മറ്റേ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ വരും കണ്ടീഷനിൽ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് അലേർട്ട് ചെയ്യുക പേഷ്യൻസിന്. നിങ്ങളിത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിനെ അറിയിക്കുക ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് മെഡിക്കേഷൻ. ആ ഒരു അലേർട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് can reach to even life of the patient വരെ പ്രശ്നത്തിലാവാം. എനി ഫുഡ് ഓർ ഡ്രഗ് ഇന്ററാക്ഷൻ. ഇപ്പൊ വാർഫെറിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഫുഡ് ഡ്രഗ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ചീര എടുക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചില പിക്കിൾ എടുക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻ കെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് കൺട്രോളിങ് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതർ പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ഗിവൻ. പിന്നെ വാട്ട് ടു ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ എ ലോങ് ടേം. ഓക്കെ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. സ്മോക്കിംഗ്, ആൽക്കഹോളിക് സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ട. പ്രഗ്നൻസി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. ജീറിയാട്രിക് പേഷ്യന്റ് ആണോ പീഡിയാട്രിക് പേഷ്യന്റ് ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. കുട്ടികളിലുള്ള ഡോസിങ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ മരുന്നുകൾ കീപ് ഔട്ട് ഓഫ് റീച്ച് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പീപ്പിൾ വിൽ നോട്ട് അവരത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചാൻസസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് അവർ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന്. obviously പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. Explain the benefits of completing the course of treatment. So these are some of the examples of medication counseling. Now, counsel the need of double checking before administration. So read the label carefully, take out the medication, check the label, medication and prescription again, triangle check. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രയാങ്കിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലിംഗിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളിലെ നമുക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ച് അവരോട് ബാക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. എന്നാലേ നമുക്ക് അവർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.
Okay, so these are some of the good, effective way where pharmacists can improve medication safety. നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം. I can understand that pharmacy is a very crowded place. ഒരുപാട് busy schedule ആണ്, staffing issues ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ there has to be some mechanism where we do mainly two important things. One is cross verification. Second one is adequate, effective patient counseling. Now, communication of drug information between doctor, pharmacist, nurse. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അസ്യൂം ചെയ്യരുത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് or queries വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ immediately call the doctor and ask them if this is correct or not and can we give this medications. Because നമ്മളുടെ ഒരു assumption കൊണ്ട് ഒരാളുടെ ലൈഫ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ആവാം. Okay, never compromise these steps even in busy hours. Implement mechanisms to improve quality of double checking, as I mentioned. Now, prescription auditing and feedback. എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി ഇത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാർമസിസ്റ്റ്, ഫാർമഡി ഇന്റേൺ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസിയിൽ, OP ഫാർമസിയിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും. അവർ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ഫിസിഷ്യന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണോ അത്. OTC മെഡിസിൻസ് വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മെഡിസിൻസ് വിച്ച് റിക്വയർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ, അതിൽ ഡോക്ടറിന്റെ നെയിം ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടോ, ഡോസ് ഓഫ് ഈച്ച് മെഡിക്കേഷൻ, പേഷ്യന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആക്യുറേറ്റ്ലി ആണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നെയിം, ഏജ്, സെക്സ്, വെയിറ്റ് ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ലെജിബിൾ ആണോ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ, പുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒന്നും അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും. ഓൾ മെഡിക്കേഷൻ റിട്ടേൺ ഇൻ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ചിലത് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ട്രൈമെത്തോപ്രിം, സൾഫാമെത്തോക്സിസോൾ, ട്രൈമെത്തോപ്രിമിന്റെ അതിന്റെ ടോട്ടൽ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ചില ഡ്രഗിന് കോമ്പിനേഷന്റെ ഈച്ച് കോമ്പോണന്റിന്റെയും ഡോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും. ഡോസ് ഓഫ് ഈച്ച് മെഡിക്കേഷൻ റിട്ടേൺ, സ്ട്രെങ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ. ഇപ്പൊ സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടോ, പീഡിയാട്രിക് സസ്പെൻഷൻസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടോ, റൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ റൂട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ, അതായത് IV ആണോ, ഓറൽ ആണോ, സബ്ലിംഗ്വൽ ആണോ, സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആണോ, റെക്ടൽ ആണോ, വജൈനൽ ആണോ, ഫ്രീക്വൻസി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, BD ആണോ, TID ആണോ, OD ആണോ. നോ അൺഅപ്രൂവ്ഡ് അബ്രീവേഷൻ ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ന് എഴുതുക, ഇയറിന് എന്ന് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോഗ്രാമിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റ്ഫോമിന് MET എന്ന് എഴുതുക, കോട്രൈമോക്സിസോൾ അങ്ങനെ എഴുതുക, അതൊന്നും അപ്രൂവ്ഡ് അല്ല. പിന്നെ ഡ്രഗ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ജനറിക് നെയിം. ഐഡിയലി ഡ്രഗ് ജനറിക് നെയിമിലാണ് എഴുതണമെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ വി ഹാവ് സീൻ ലോട്ട് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡൂയിങ് മെൻഷനിങ് ബ്രാൻഡ് നെയിംസ്. ഓക്കെ, so in our hospital it is mandatory to write generic name. Clinically relevant drug interaction absent. Okay, നമ്മൾക്ക് ഫാർമസിയിൽ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം, ഡ്രഗ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ഇന്ററാക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നോ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ ഒരേ ഡ്രഗ് തന്നെ പിന്നെയും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം. ഇപ്പൊ ഡോംപെരിഡോൺ ഒരെണ്ണം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, വേറെ അടുത്ത ടാബ്ലറ്റിൽ ഡോംപെരിഡോൺ വിത്ത് പാൻഡോപ്രസോൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തിനാ 2 ഡോംപെരിഡോൺ? അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഡയറിയ ആയിട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ മെഡിസിൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം വൈ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡോക്ടറെ വിളിച്ചേക്കാം. ചിലപ്പോൾ അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, വിച്ച് മേ ബി ഹ്യൂമൻ എറർ ക്യാൻ ഒക്കർ, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. പക്ഷെ അവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ. ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ 5 days ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളിപ്പോ ഒരു 14 ദിവസത്തേക്ക് എഴുതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒബ്വിയസ്ലി ചോദിക്കാം. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡ്രഗ് അലർജി നോട്ടഡ് പ്രയർ ടു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഡ്രഗ് അലർജി പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം, നമുക്ക് ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ പെൻസിലിനൊന്നും അലർജിക് അല്ലല്ലോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ മോക്സ് ക്ലാവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ. കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡ്രഗ്സ്. പ്രഗ്നന്റ് ആണ് പേഷ്യന്റ് എങ്കിൽ ഓക്കെ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ
നമുക്ക് ലീഫ്ലെറ്റ്സിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ദിസ് is contraindicated for pregnant patients. Okay, so that is some way which we can improve our practices. Then potential for adverse drug reactions ഉള്ള cases ആണോ warfarin ഒക്കെ നോക്കുക, അങ്ങനെ ഇൻസുലിൻസ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഡ്രഗ്സിനും ഉണ്ടാവും potential for adverse drug reaction. Capital letters not used in the prescription. So these are some of the examples. So generic name, suffix-m instead of sf. Do not use abbreviation. Write clear instructions. 0. This is another example. 0.5 mg എന്ന് എഴുതണം. ഇങ്ങനെ ഈ 0 മുന്നിൽ ഇല്ലാതെ വെക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇത് 5 mg ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മാറിപ്പോകും. So that is not appropriate. These are prescription errors. Now 5 mg ക്ക് പകരം 5.0 എന്നിട്ട് 50 mg ആയിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. Avoid verbal orders. അതായത് ടെലിഫോണിക് ഓർഡേഴ്സ് വരുമ്പോൾ there are issues where dialects വ്യത്യാസം വരാം, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വ്യത്യാസം വരാം, interruptions ഉണ്ടാകാം, നോയ്സ് interruptions, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. Identify patient allergies. Okay. Now, drug labeling. Just as I mentioned, double check the label. Communicate with the doctor if you need out. Never guess. Provide clear written communication. Provide leaflets if possible. Medical devices nokka leaflets undengil avarku patients ne kodukka. Separate the expired drugs from the storage area. Familiarize with look-alike, sound-alike medication. പുതിയ സ്റ്റാഫ് ആണ് ഫാർമസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, അവരെ ഫെമിലിയറൈസ് ആക്കുക ഈ ലുക്ക് അലൈക്ക്, സൗണ്ട് അലൈക്ക്, ഹൈ റിസ്ക് മെഡിക്കേഷൻസിനെ പറ്റി. ആൻഡ് ഗിവ് that is very important. Now use tall-man lettering. I will explain in the coming slide. For sound-alike medications, install warning systems. Okay, so for the countries like computerized physician order entry ആണ്, barcode mechanisms ഉണ്ട്, unique identification number ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് warning systems ഉണ്ട്. അതെല്ലാം important ആണ്. And we can also use other warning systems like this. ഇപ്പോൾ this is an example of handling the look-alike, sound-alike medication. For example, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലേബൽ ചെയ്ത് വെക്കാം. ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രഗ് പോസിബിൾ എറർ വിത്ത് മൈക്കോഫിനോലേറ്റ് സോഡിയം, ഇത് മൊഫെറ്റിലാണ്, ഇത് സോഡിയം ആയിട്ട് പോസിബിൾ എറർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലേബൽ കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആണ്, ഒരേപോലത്തെ ലേബൽസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഈ നോൺ പ്രൊപ്രൈറ്ററി നെയിം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ മൈക്കോഫെനലോയിട്ടിന് മൊഫെറ്റിലും ഉണ്ട്, സോഡിയം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മോണ്ടില്യൂക്കാസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രഗ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം. മൈക്കോഫെനലേറ്റ് ഒരു സൈഡിലും sodium മറ്റൊരു സൈഡിലും, in between വേറെ ഡ്രഗ്. But these are some of the strategies pharmacies are using. I know you all might be using all these things. Now place extra cautionary labels, high alert medications, red labels, red warnings. Now use tall-man lettering. So for example, sound-alike drugs ആണ് metformin, metoprolol, formin. ഇതാണ് tall-man lettering ചെയ്യുക. These are some of the examples of tall-man lettering. Now, environmental factors. Ensure adequate lighting and other facilities in the pharmacy. There is no other noise and interruptions. Effectively manage the pressure from the customers. Effectively manage the workload. Increase staffing. Prioritize the works. Now, staff competency and education is very important. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ നമ്മളുടെ ഈ KPPA ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇവന്റ്സ് നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ദിസ് ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യുവർ എഫേർട്സ് ഫോർ ദിസ് ബിക്കോസ് സച്ച് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇസ് റിയലി important. So all pharmacy staffs in high alert medications ne patti, common possible medication errors, protocols, policies, procedures of the pharmacy, any quality improvement strategies. Okay, ഇതെല്ലാം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത്തരം മെഡിക്കേഷൻ എറേഴ്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ. Now quality process and risk management. Update the list of like look-alike and sound-alike medications in all pharmacies at least once in a year. Feedback mechanisms develop ചെയ്യുക. Peer മറ്റ് pharmacy ആയിട്ട് peer communications ഉണ്ടാകുക. All relevant personnel has access to the list of this
look-alike, sound-alike medications. Now ensure strict workflow within the pharmacy. There should be a stringent monitoring, adequate supervision undaganam, and these all are necessary to prevent, identify, and report medication errors. And with that, I wanted to conclude with this session by mentioning all the pharmacists. It is our equal responsibility to identify this risk and prevent these errors right from the starting the medication, from prescribing to administering. Thank you so much. Thank you, Dr. Sangeeta Sudhir. Thanks a lot. Thank you. ഇന്ന് നടന്ന ഈ സെഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഇത് സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.